Hello students, so we're learning the chapter called the environmental geography, and in the chapter till now we have learned about what? The last topic that we have learned about was elements of environment. In elements of environment ki asile biotic element and abiotic element aru keneke ami bolchilo keneke biotic and abiotic interrelated keneke abiotic element ok change kore biotic is living organisms and abiotic are the non living organisms, right? ami hibila hikisu eteleke aru aji ami hikim what is environmental problems. Amar environmental bahut problem ase baba aru hey problem bila ki aru kyo hoy tar bikhoy ami aji hobikhesh porhim. Now we are questions wa je the way of life of the people depends on the environment that surrounds them. Eneke kyo koise je the way of life of the people depends on the environmental conditions that surrounds them. Yar ortho ki? Yar ortho hoise je manu jun environment thake he environment e manuhor way of living bilak determine kore mane nirdharito kore. Let's give an example. In desert, the way of living of the people is different. They survive on very less amount of water. The animals they keep are camel. Kapur bilak telokor ki hoy boga rongor beshi hoy kola rongor kapur kom pinde karon morubhumit bahut beshi gorom. Our way of living of the people of monsoon region is different. How they live by doing agriculture, yes or no? And the way of living of the people of the polar region is different. Yes or no? Their houses are different, their clothing system is different, their whole life system is different. That is what environment determines the way of living of the people. That is known as environmental determinism. That means environmental determines that what will be your way of living. You can determine your way of living. Tumi jodi birat dom dekhai gusi jua moruhumit pura color jacket theke pini jaba pariba neki noara tomar ichha mote koribo na koribo para moja baba. So ikone environment determine kore je tumi kenekwa dhoroner lifestyle rakhiba hetu environment determine kore aru hetuk environmental determinism buli koy. Okay, now see, right now lots of environmental problems are happening in the world. All of you know this, right? Lots of environmental problems are happening in the world, and because of that, because human beings, because all the living organisms are dependent on the environment, tar effect kintu living being or upor porise. Enekon hobo je environmental problem hoise mor ki ahe na jay environmental problem hole amaru problem hobo. Now ইমানে বেছি হৈছে যে লিভিং অর্গানিজম বিলাকৰ থ্ৰেট টু লাইফ আহি গৈছে. মানুহ বাচিব না নাবাচিব বহুত মুভি তোমালোকে চোৱা চাগে যে আৰ্ট ডেষ্ট্ৰয় হৈ গৈছে মানে আৰ্টৰ মানুহবিলাক বেলেগ প্লেনেটত যাব লগা হৈছে, ৰাইট? এনেকুৱা এটা থিংকিং আহি গৈছে মানুহ. মুভি কিয় বনায়? কাৰণ তেনেকুৱা থিংকিং মানুহৰ মনত আহিছে হয়তো আৰ্টখন পৃথিৱীখন শেষ হ'ব নেকি, ধ্বংস হ'ব নেকি, এটা পাৰ্টিকুলাৰ ইনষ্টেঞ্চত শেষ হৈ যাব নেকি, আমি বেলেগ প্লেনেটত গৈ বসবাস কৰিব লাগিব নেকি, এনেকুৱা এটা চিন্তা আহে মানুহৰ মনত. ইয়েছ অৰ নো? চ' ইমান এনভাইৰনমেন্টাল প্ৰব্লেম আহি গৈছে যে মানুহৰ লাইফত থ্ৰেট আহি গৈছে. মানুহৰ বুলি নহয়, প্ৰত্যেকটা লিভিং অৰ্গানিজমৰ লাইফত থ্ৰেট আহি গৈছে. তো আমি এই ক্ষেত্ৰত হোৱাট উই হেভ টু ডু ইজ উই হেভ টু ফাইণ্ড আউট এ সলিউশ্যন. উই হেভ টু ফাইণ্ড আউট এ সলিউশ্যন হাউ উই কেন প্ৰটেক্ট দ্য এনভাইৰনমেণ্ট, বিকজ ইফ দ্য এনভাইৰনমেণ্ট উইল নট বি দেয়াৰ we will not be there. Environment na thakile amio thakibo noarim. It is very important that we protect the environment. And how we can protect the environment? By better study of the environment. Ami bujibo lagibo tumar jodi tumi phul bhal manu hobo guja agot ki koribo lagibo tumar bhul bilak bujibo lagibo, phul bilak buji hey phul bilak khudhorabo lagibo. Now if we have to correct the environment bhal koribo lagile ami agor bujibo lagibo je amar environment ami ki bhul kam kori asu, ki bhul kamor karone environment tu beya hoy ase aru hey bhul kam bilak thik koribo lagi. Now that is why we have to learn about the causes of the ongoing environmental problems. पहले बीमारी क्या है ढूंढो, बीमारी क्या है ढूंढो, बीमारी मिलने के बाद दवाई भी मिल जाएगा. Now we have to find out what are the causes of the ongoing environmental problems. Now see the students, it is not like ki environmental problems recently start hoise deba etia aramb hoise agot nasil. From the beginning of human existence, যেতিয়াৰ পৰা মানুহ আছে তেতিয়াৰ মানুহে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰব্লেম ফেচ কৰি আহিছে. পিপল নো ডাউট ইউজ টু ষ্টে উইথ সাম কাইণ্ড অফ নেচাৰেল ডিজাস্টাৰ. আৰ্থকুৱেক হৈছিল, ভলকেনো হৈছিল, ফ্লাড, চাইক্লন, সুনামি বহুতবিলাক হৈছিল. বাট দিজ ৱেৰ নেচাৰেল প্ৰব্লেমছ. এণ্ড আজিকালি যিবিলাক প্ৰব্লেম হৈছে সেইবিলাক মেন মেড প্ৰব্লেম বহুত আহি পৰিছে.
মেন প্ৰব্লেম নেচাৰেল প্ৰব্লেমটো আছে উই হেভ ন' কণ্ট্ৰল অভাৰ ডেট বাট নেচাৰেল প্ৰব্লেমছে কেতিয়াও আৰ্থটো সিমান এক্সটেণ্টলৈকে বেয়া কৰি লৈ যোৱা নাই ইনষ্টেণ্টেনিয়াছ হয় বাট মানুহে লাহে লাহে কপ আপ কৰি লয় বাট এতিয়া কি হৈছে জানা এতিয়া মানুহে নিজে মেন মেড পপুলেশ্যন কৰি লৈ আছে নিজৰ ভৰিত নিজে কুঠাৰ মাৰি আছে কেনেকৈ বাই ৰেপিড পপুলেশ্যন গ্ৰথ ক'ত বেছিকৈ হয় এইবিলাক থাৰ্ড ৱৰ্ল্ড কাণ্ট্ৰিজ ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰিজ প'ৰ কাণ্ট্ৰিবিলাকত কি হয় ৰেপিড পপুলেশ্যন গ্ৰথটো বহুত বেছি হৈ যায় ইয়াত এটা গ্ৰাফ দিছে চোৱা গ্ৰাফটোত চোৱা পপুলেশ্যনটো আমাৰ পিৰিয়ডটো 12,000 বছৰ আগতে 0.1 বিলিয়ন আছিল লাহে 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 বাঢ়িছে কিন্তু এই চোৱা 1900ৰ পৰা 1800ৰ পৰা চোৱাচোন কেনেকৈ বাঢ়ি গৈছে 18th centuryৰ পৰা আগৰ পৰা কেনেকৈ ৰেপিড গ্ৰথ হৈছে একেবাৰে পূৰা জাম মাৰিছে ৰাইট এইটোৱে হৈছে প্ৰব্লেম যদি এই এনেকুৱাকৈ লাইনটো চিধা গৈ থাকিল হয় ন' প্ৰব্লেম বাট এই যে ৰেপিড গ্ৰথ লগে লগে যে উঠি গৈছে একে ধামাকা যে উঠি গৈছে এইটোৱে হৈছে প্ৰব্লেম এই যে উঠি গৈছে একেবাৰে এইখিনিত এটা হৈছে মেইন প্ৰব্লেমটো অ'কে আৰু কি প্ৰব্লেম আছে ইনডিসক্ৰিমিনেট এক্সট্ৰাকশ্যন অফ ৰিচোৰ্চেছ এক্সটেন্সিভ ইউজ অফ টেকনলজি ইন প্ৰডাকশ্যন ছেক্টৰ ৰেপিড গ্ৰথ অফ ভেহিকেল অন ৰোড আৰু এক্সপানশ্যন অফ টাউনছ এণ্ড চিটিজ অ'কে ইনডিসক্ৰিমিনেট ইউজ অফ ৰিচোৰ্চেছ মানে কি ৰিচোৰ্চবিলাক মানে আমি ইনডিসক্ৰিমিনেট এক্সট্ৰাকশ্যন ৰিচোৰ্চবিলাক আমি বেছিকৈ ওলাই আছোঁ যিমান আমাৰ ৰিচোৰ্চ পেট্ৰলিয়ামৰ পেৰি কৰি কলৰ পেৰি কৰি বেছিকৈ ওলাই আছোঁ কিয় ওলাই আছোঁ বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ যোন জেগাত এখন বাছত যাব পাৰোঁ আমি 50জন মানুহে সেই 50জন মানুহে বেলেগ বেলেগকৈ বাইক লৈ বেলেগ বেলেগকৈ আমাৰ গাড়ী লৈ যাই আছে তাৰ কাৰণে কি হয় ৰিচোৰ্চ বেছি লাগে তেল বেছিকৈ খৰচ কৰি আছোঁ আমি ভাবোঁ কি পেট্ৰল পাম্পত গ'লে তেল পাই কি টেনশ্যন আছে কিন্তু কি অসুবিধা হ'ব পাৰে তাৰ বিষয়ে আমি এবাৰো ভাবি নাচাওঁ আমি টেকনলজি বেছি ইউজ কৰি আছোঁ ইনডিসক্ৰিমিনেট ইউজ অফ টেকনলজি ইন প্ৰডাকশ্যন ছেক্টৰত বহুত টেকনলজি ইউজ কৰোঁ টেকনলজি ইউজ কৰিলে কি হয় যিমান টেকনলজি বেছিকৈ ইউজ কৰিম সিমান আমাৰ ৰিচোৰ্চেছবিলাক বেছিকৈ ইউজ হ'ব যিমান আমি মেচিন বেছিকৈ ইউজ কৰিম সিমান বেছিকৈ আগতে আমি ধৰা দিনত মানুহে লেটছ সে দে পিপল ৱেৰ মেকিং 100 বিস্কিটছ ইন ওৱান ডে নাও same 10 people can make thousands and thousands of biscuit in one day how by the use of machines production capacity বাঢ়িছে কিন্তু লগে লগে কি হৈছে সেই কেনেকৈ বাঢ়িছে সেইবিলাকে ৰিচোৰ্চ ইউজ কৰিছে আৰু সেই ৰিচোৰ্চবিলাক এক্সট্ৰাক্ট কৰাৰ কাৰণে পৃথিৱীখন লাহে লাহে ধ্বংস হৈ আছে ৰেপিড গ্ৰথ অফ ভেহিকেল বিষয়ে কৈছোঁ এক্সপানশ্যন অফ টাউনছ এণ্ড চিটিজ হ'লে কি হ'ব টাউনছ এণ্ড চিটি যেতিয়া এক্সপাণ্ড হ'ব জংঘল কাটা খাব ডিফৰেষ্টেশ্যন হ'ব যিমান চহৰ বাঢ়িব সিমান জংঘল কমিব যিমান জংঘল কমিব সিমান ডিফৰেষ্টেশ্যন বাঢ়িব যিমান ডিফৰেষ্টেশ্যন বাঢ়িব সিমান পলিউশ্যন বাঢ়িব চাইছানে এইবিলাক প্ৰব্লেম মানুহে নিজৰ ভৰিত নিজে কুঠাৰ মাৰিছে বুজিছা আৰু এই কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰব্লেম আজি আমি ফেচ কৰিব লগা হৈছে আমি যদি হিষ্ট্ৰীত চাওঁ যে 18th centuryত হৈছিলে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰিভলিউশ্যন মানে 18th centuryত যেতিয়া ষ্টিম ইঞ্জিন ডেভেলপ হোৱাৰ পাছে লাহে লাহে এই ইঞ্জিন বোলা বস্তুটো ডেভেলপ হ'ল যোন বস্তুটোৱে 100টা মানুহৰ কাম কৰিব পাৰে আজিতো হাজাৰ লাখ মানুহৰ কাম এটা মেচিনে কৰি দিয়ে হয়নে নাই তো সেই 18th century যেতিয়া ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰিভলিউশ্যন হ'ল যেতিয়া মানুহে লাহে লাহে মেচিন ইউজ কৰা আৰম্ভ কৰিলে সেই তেতিয়াৰ পৰা চোৱা এই 18th centuryৰ প্ৰায় সেই বস্তুটো বাঢ়িছে মানে আমাৰ ৰেপিড গ্ৰথ অফ পপুলেশ্যনটো বাঢ়িছে আৰু সেইকাৰণে কি হ'ল ইনক্ৰিজিং মানে এটা পপুলেশ্যনো বাঢ়ি গ'ল লগে লগে কাৰণ লগে লগে যেতিয়া গম পোৱা যে মানে খাদ্য বহুত বেছি মানে কিবা মানে অভাৱ নাই পপুলেশ্যনটো বহুত বাঢ়ি গ'ল চোৱা যায় যে পপুলেশ্যনটো 10 million to 6,000 million during the last 200 years from 1800 to from 1800 পৰা 2008 কিমান হৈছে 1,000 মিলিয়নৰ পৰা 6,000 মানে 6 গুণ বাঢ়ি গৈছে 6 টাইম বাঢ়ি গৈছে from 1800 to 200 200 বছৰৰ ভিতৰতে 6 টাইমছ বাঢ়ি গৈছে চোৱা কিমান ডাঙৰ এটা প্ৰব্লেম আৰু মানুহ বাঢ়িলেতো প্ৰব্লেম হ'বই নিশ্চয় now see they are saying that rapid urbanization is another important factor for environmental setback the percentage of urban population to total population of the world was 1800 was 2% and today is 50% মানে কি urbanization মানে কি urban মানে হৈছে চহৰ বাঢ়ি গৈছে বৰ্তমান আগত কৰি চহৰ বহুত বাঢ়ি গৈছে 1800ত কি আছিল 1800ত 2% আছিল
গোটেই পৃথিৱীৰ 2% পপুলেশ্যন চহৰত আছিল আৰু আজি গোটেই পৃথিৱীৰ 50% পপুলেশ্যন লিভছ ইন দ্য আৰ্বান এৰিয়াছ আৰ্বান এৰিয়া হ'লে কি হয় যেনেকৈ কৈছোঁ ডিফৰেষ্টেশ্যন বেছি হয় আৰু আৰ্বান এৰিয়াৰ মানুহে কি কৰে তেওঁলোকে ৰিচোৰ্চ বেছিকৈ ইউজ কৰে কেনেকা তোমালোকে ভাত খালে হয় ভাত খালেইতো হয় পানী খালেইতো হয় তোমালোকে কুৰকুৰে খোৱা স্কুলত আহি সেই কুৰকুৰেটো বনাবৰ কাৰণে কিমান মেন পাৱাৰ লাগে জানা কিমান তাতে ৰিচোৰ্চ ইউজ হৈ আছে কিন্তু বস্তুটো অযথা আমি আৰ্বান গাঁৱত থকা মানুহ জংঘলত থকা মানুহে কিন্তু বেছি ৰিচোৰ্চ ইউজ নকৰে তেওঁলোকে এই জংঘলৰ প্ৰায় খেতি বাতি কৰে গাঁৱৰ মানুহে কিবা কিবি খায় এই অযথা নাই বহুত কুৰকুৰে নাখালেও বাচিব পাৰোঁ তোমালোকে কিন্তু আমি কুৰকুৰে খাওঁ হয় নাই বহুত এনেকুৱা বস্তু আছে যোনটো আমি নহ'লেও চলে কিন্তু আমি আৰ্বান পপুলেশ্যনে চহৰত থকা পপুলেশ্যনবিলাকে অযথা বহুত বস্তু ইউজ কৰোঁ ৰাইট তো সেইকাৰণে কি হয় মানে আমাৰ যিটো বস্তুবিলাক বেছিকৈ ইউজ কৰোঁ সেইকাৰণে বহুত প্ৰেছাৰ পৰে এনভাইৰনমেণ্টৰ ওপৰত কাৰণ যিকোনো এটা বস্তু বনাব লাগিলে কি এনভাইৰনমেণ্টৰ পৰা বনাব লাগিব না তো আমি এক্সেছ বস্তু ওলাই আছোঁ এনভাইৰনমেণ্টৰ পৰা নাও the industrial production has been found to increase about 100 times in last century last 100 বছৰত 100 টাইমছ বাঢ়ি গৈছে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল প্ৰডাকশ্যন মানে আগতে যদি এক পেকেট বিস্কুট ৰেডি হৈছিল আজিকালি 100 পেকেট বিস্কুট ৰেডি হয় মানে আমি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ইউজ 100 টাইমছ বঢ়াই দিছোঁ আৰু যোনটো ৱাটাৰ কনজাম্পশ্যন আমি পানী আগত যদি 100 কিউবিক কেএম ইউজ কৰিছিলোঁ আৰু আজিকালি 3600 কিউবিক কেএম ইউজ কৰোঁ ফ্ৰম 1800 to 2000 200 বছৰতে কিমান গুণ কিমান টাইম 36 টাইম বঢ়াই দিছোঁ আমি পানীৰ ইউজ চ' অল দিছ ফেক্টৰ্ছ এইবিলাক ডিফাৰেণ্ট ফেক্টৰ্ছবিলাক যে আছে নহয় এই ডিফাৰেণ্ট ফেক্টৰ্ছবিলাকে ৰিজন বিকজ অফ দ্য অল দ্য এনভাইৰনমেণ্টেল প্ৰব্লেমছ ইউ আৰ ফেচিং আৰ বিকজ অফ দিছ আৱাৰ আপনি গলতি হে and ho na ho this pandemic that you are facing this corona pandemic that you are facing is also because of the all the environmental injustice that human being has been doing so students I hope you have understood this topic and in tomorrow's class we will start about the various environmental problems the major environmental problems that are deforestation and global warming and then there are the environmental pollution so all topics we'll learn in the coming days thank you all of you stay safe and stay